بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. അല്ലാഹുവിങ്കലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും തീർച്ചയായും ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു എന്നു പറയുകയും ചെയ്തവനേക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ വാക്ക് പറയുന്ന മറ്റാരുണ്ട്? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز المنان الرحيم الرحمن الذي خلق الإنسان علم القرآن، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان حامل لواء الإيمان ورافع راية القرآن صلى الله عليه وسلم. ما تعاقبت الأعوام وما غرد الطير أوشد إنسان. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أنا سعيد وسعادتي غامرة جدا وبسعادتين. السعادة الأولى أني التقيت بأهل كيرلا للمرة الثانية في السعودية، وكانت المرة الأولى في كيرلا في ندوة المجاهدين السلفيين قبل عامين، واليوم نلتقي في المملكة العربية السعودية، وهي بلاد الحرمين، بلاد القرآن، بلاد انطلق منها نور الإسلام وانطلقت منها الرسالة المحمدية، التي أنتم يا أهل الهند تميزتم بحفظ الحديث، واليوم أنتم تتميزون أيضا بحفظ كتاب الله عز وجل على مستوى المملكة العربية السعودية. شكرا لمكتب التعاوني في الجاليات البطحة لتنظيم هذا الكتاب وإعداد هذا الدليل. شكرا لكم لحضوركم. يقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في هذه الدنيا في الخيرات، في حفظ القرآن، في الدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل عندما يدعونا إلى خير يقول ماذا؟ في القرآن يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي أسرعوا. ويقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فعندما نأتي إلى الخير، نأتي إلى المحاضرة، نأتي إلى قراءة القرآن، نأتي بهمة عالية وبسرعة لكي نحصل على الأجر من الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون كتاب الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي نهاية المجلس يقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أحبتي في الله، في الختام نحن فقط لا نريد أن نحفظ القرآن، وإنما نريد أن نطبق ما حفظنا من القرآن ليكون لنا منهج حياة، فهو المنهج الذي وصانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى كل خير، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. كما أشكر إخواني الدعاة على هذا التنظيم الرائع وعلى هذا الجهد الذي يعني هو أعمال أكثر من 6 أشهر إلى 7 أشهر إلى سنة كاملة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم وأن يعلي قدركم في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, പ്രിയനിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇവിടെത്തിയ ജാലിയാത്തിൻ്റെ മുദീറായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഖർണിക്ക് ഇസ്ലാഹി സെന്ററിൻ്റെ പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏതാനും ചില പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നൽകുന്ന ഉത്ബോധന ക്ലാസ് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുമ്പ് കേരളത്തിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു KNM സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ.
അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവം ഏതെന്ന് മറ്റുള്ള സൗദികൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവം കേരളക്കരയിലെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നമ്മളുമായിട്ട് ഒത്തുകൂടിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ പഠിതാക്കളുടെ ഈ ഒരു സംഗമത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ ബദ്ഹ ജാലിയാത്തിന് എല്ലാ നിലക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മത്സരം ഈ ഖുർആനിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ള മത്സരമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാപമോചനത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിലാണ് നാം ധൃതി കാണിക്കേണ്ടതും മത്സരിക്കേണ്ടതും. അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു വചനം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനത ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാർ അവരെ പൊതിയുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അവർക്കിടയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം പഠിക്കുക, ഓർക്കുക. കേവലം ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി പോകുന്നതിന് പകരം ആ പഠിക്കുന്ന ആയത്തുകളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാവർത്തിക തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ നിലയിലാണ് നാം ഖുർആനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും പതറിപ്പോവുകയോ പിഴച്ചു പോവുകയോ ചെയ്യില്ല. അല്ലാഹു തആല ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഹിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, വേദിയിലുള്ള ജാലിയാത്ത് അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകർ,
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുവാനും അതുവഴി ജീവിതം വിമലീകരിക്കുവാനും ഇസ്ലാഹി സെന്ററുകൾ ഏകോപിച്ച് നടത്തുന്ന ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ അതിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ പഠന പര്യടനത്തിന് ഉദ്ഘാടനം നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നെനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയവും ഇതുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുള്ളത് നാളെയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എന്നതാണ് വിഷയം. ഇന്നത്തെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പലതും തയ്യാറാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ പ്രവാസികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പോലും ഭൗതിക ലോകത്തെ നല്ല ഒരു ജീവിതം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. സമൂഹത്തിനിടയിൽ നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പട്ടിണിയില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹത്താലാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാവും പകലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കിട്ടാവുന്ന സമയം മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഓവർ ടൈമുകൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. നാട്ടിൽ ഓൺ ടൈം പോലും പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പോലും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാതെ അതിനോട് നിസ്സംഗഭാവം പുലർത്തുമ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ പിന്നെ ഓവർ ടൈമിനെയാണ് നമ്മളേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കാരണം എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും കിട്ടാവുന്നത് എത്രത്തോളം കിട്ടുമോ അതെല്ലാം നേടിയെടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി പരലോക ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി അവിടെയുള്ള രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് ഹ്രസ്വമായിട്ടെങ്കിലും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ് ഐഹിക ലോകത്തെ ജീവിതം. ഇന്നലകളിൽ നാം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമതാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളക്കരയിലുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ, അതിനു മുമ്പ് പ്രവാസികളായ നമ്മളെ മുഴുവനും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിമാനാപകടങ്ങൾ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തോടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് മനുഷ്യർ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അഥവാ ഇവിടെ നിന്ന് പലതും നേടിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വിശാലമായി പരലോക ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി എന്താണ് ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് പരലോകത്താണ് എന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ എത്ര ആളുകളെയാണ് സ്വാധീനിക്കാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും അത്തരമൊരു നല്ല ചിന്ത ആളുകൾക്കിടയിൽ സജീവമായി നിൽക്കാറില്ല. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മരണ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈകാരികമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. ആ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകന്റെ മയ്യത്താകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കും. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഇളക്കം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. ഒരുപക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരം ചിന്ത വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്,
ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന്. നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുമോ? നാളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുമോ? ഈ ഒരു ചിന്ത അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനം, ഹാസിബു അൻഫുസകും ഖബ്ല അൻ തുഹാസബു. നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് സ്വമേധയാ വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ തഖുല്ലാഹ വൽതൻദുർ നഫ്സും മാ ഖദ്ദമത് ലിഗദ്. അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ, ഇത്തഖുല്ലാഹ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ. വൽ തൻദുർ നഫ്സുൻ, ഓരോ നഫ്സും ആലോചിക്കട്ടെ, ചിന്തിക്കട്ടെ. മാ ഖദ്ദമത് ലിഗദിൻ, നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് മുൻ ചെയ്തു വെച്ചത്, ഒരുക്കി വെച്ചത് എന്ന് ഓരോ നഫ്സും ആലോചിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് ഹശ്റിന്റെ 18-ാമത്തെ ആയത്താണ്. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ലാഹ് പറയാണ്, ഹാസിബു അൻഫുസകും ഖബല അൻ തുഹാസബു ഫൻദുറു മാദാ യദ്ഖർതും ലി അൻഫുസികും മിനൽ അഅമാലി സ്വാലിഹ ലിയൗമി മആദികും വഅർദികും അലാ റബ്ബികും. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളെയും നിങ്ങൾ വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കണം. നിങ്ങൾ വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമല്ല, ഫൻദുറു മാദാ യദ്ഖർതും ലി അൻഫുസികും മിനൽ അഅമാലി സ്വാലിഹ ലിയൗമി മആദികും. നിങ്ങളുടെ മടക്ക ദിവസത്തിനു വേണ്ടി അഥവാ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച സുഹൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുക്കി വെച്ചതെന്നും പരിശോധിക്കണം. വഅർദികും അലാ റബ്ബികും, നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയം, പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ മുന്നിലേക്ക് എല്ലാവരും കടന്നു വരുന്ന സമയം, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ലാഹ് തന്റെ തഫ്സീർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം. നാളെയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാകുന്നു നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോട്ടം മറ്റൊരുത്തനെ കുറിച്ചാണ്. അവനെങ്ങനെയാണ്, തന്നെക്കുറിച്ച് ആരും ആലോചിക്കലില്ല. തൻ്റെ കുറ്റങ്ങളും തൻ്റെ കുറവുകളും തൻ്റെ ന്യൂനതകളും തൻ്റെ പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങളും അതൊന്നും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചർച്ചയല്ല. മുമ്പൊരു കവി പറഞ്ഞ പോലെ, കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയോ വിരൂപന്മാർ. കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ തരക്കേടില്ല എന്നാണ് പലപ്പോഴും വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യരുടെ ചിന്ത. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ തരക്കേടില്ല, അതേ സമയത്ത് മറ്റവനോ പോക്കാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം പോണതാണ്. മറ്റവനോ ഓന്റെ കാര്യം മഹാപോക്ക അല്ലേ? ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അഭിപ്രായമായിരിക്കും. മുതലാളിമാർക്ക് തൊഴിലാളിമാരെ കണ്ടൂടെ, തൊഴിലാളിമാർക്ക് മുതലാളിമാരെ കണ്ടൂടെ, നേതാക്കന്മാർക്ക് അനുയായികളെ കണ്ടൂടെ, അനുയായികൾക്ക് നേതാക്കന്മാരെയും കണ്ടൂടെ. അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും. ഒരുത്തനും അവനവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണില്ല. സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചും സ്വന്തം രക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം ന്യൂനതകളെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കവി പറഞ്ഞത്,
عيب له سليما ولا تكن كذباب بالجروح وقع دون الصحاح من الأعضاء مستلما ഫത്തിഷ് ഉയൂബക, നീ നിന്റെ ന്യൂനതയെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം. ഖബലൽ ഐബി ഗൈറക, മറ്റൊരുത്തന്റെ ന്യൂനതയുടെ പിന്നാലെ വട്ടം ചുറ്റി പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. കുല്ലി മിനൻ നാസി മിൻ ഐബിൽ ലഹു സലീമാ, നീ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ, നീ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ന്യൂനതയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാരാണെന്ന്? അതുകൊണ്ട് ന്യൂനതയില്ലാത്തവനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല, സ്വന്തം ന്യൂനതയെ പരിശോധിക്കണം നീ. എന്നിട്ട് കവി പറയുന്നൊരു വർത്താനം എന്താ അറിയോ? വലാ തകുൻ കദുബാബ്, എടോ നീ ഒരു ഈച്ചയെ പോലെ ആവരുത്, നീ ഒരു ഈച്ചയെ പോലെ ആവരുത്. ബിൽ ജുറൂഹി വഖഅദൂന സ്വിഹാഹി മിനൽ അഅ്വാഇ മുസ്തലിമാ, ഈച്ച ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ നല്ല ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈച്ച കടന്നു പോകില്ല. ഈച്ച ഇങ്ങനെ പരതുകയാണ്. എവിടെയാണ് ചലമൊലിക്കുന്ന വ്രണം, എവിടെയാണ് ചീഞ്ഞ സ്ഥലം, എവിടെയാണ് വ്രണം, അവിടെ പോയാണ് ഈച്ച ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഈച്ചയെ പോലെ ആകല്ല. ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ്. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ എനിക്കെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും? ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏത് രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചാലും, എങ്ങനെ വളർന്നാലും, ഏത് ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലിയെടുത്താലും, ആരുടെ മകനായാലും, നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന ചിന്ത ഓരോ മനുഷ്യനെയും എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചത്. പലപ്പോഴും ആളുകൾ അവനവനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ. ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇഗ്തനിം ഖംസൻ ഖബല ഖംസ്, 5 ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് 5 ഘട്ടങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. 5 ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും. ആ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 5 ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതെന്താ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ശബാബക ഖബല ഹറമിക. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ശബാബക ഖബല ഹറമിക, നിന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഖബല ഹറമിക, നിന്റെ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ്. ഇപ്പൊ നീ നിലനിൽക്കുന്ന ചോരത്തിളപ്പിന്റെ കാലഘട്ടമില്ലേ, എങ്ങോട്ടും ചടുലമായി ഓടാനും ചാടാനും ഏത് വിഷയങ്ങളെയും ചടുലമായി സമീപിക്കാനുമുള്ള നിന്റെ ഈ യുവത്വ കാലഘട്ടമില്ലേ, ആ കാലഘട്ടത്തെ നീ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. കാരണം അടുത്തത് വരാനിരിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ കസേരയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ചടിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരുന്നൊരു കാലമാണ്. നിന്റെ മുടിയിഴകളിൽ വെള്ളിയിഴകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച കുറയുകയാണ്, കയ്യിനും കാലിനുമുള്ള കരുത്ത് കുറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ 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 നീ അങ്ങ് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടം നിനക്ക് വരാറുണ്ട്. ആ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് യുവത്വ കാലഘട്ടം നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലമാണ് യുവാക്കളുടെ കാലഘട്ടം. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലഘട്ടമാണ് യുവത്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടം. എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ത്രാണിയുള്ള സമയം, എങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചാടി പോകാൻ പറ്റുന്ന സമയം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ആ ടൈമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ധാരാളം നന്മകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം യുവാക്കളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, വശാബുൻ നശഅ ഫീ ഇബാദത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനുള്ള ആരാധനയിലായി വളർന്നു വന്ന യുവാവ്, ആ യുവാവ് നാളെ അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവനാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതിൽ പടുവൃദ്ധരായ ആളുകൾ ആരുമില്ല. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ കാലെടുത്ത് വെച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതേ സമയത്ത് കൂടുതലും യുവത്വത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, അപ്പുറത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പല രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വധിക്കുമ്പോഴും നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ആലോചനയുണ്ടാവും. കാരണം ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കണമെന്നില്ല. കുറച്ചൊക്കെ വൃദ്ധന്മാരായി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്, എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, കുറച്ച് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്യായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്ത വരാം. അറബികളൊക്കെ പാട്ട് പാടാറുണ്ട്, അലലൈത ശബാബ യൗദു യൗമാ ഫഉഖ്ബിറുഹു ബിമാ ഫഅലൽ മശീബു, അലലൈത ശബാബ യൗദു യൗമാ, എന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ. അതൊരു വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്, അതൊരു വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം ഒരു പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെ ശരിക്ക് സമീപിക്കുന്നത് ഈ ടൈം കഴിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് ചിന്ത വരെ, പഠിച്ചോനെ എന്നാലും അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്യായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടെ ഇല്ല, കഴിഞ്ഞുപോയി, സമയം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സമയത്തെയും വളരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, നാളെയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാതെ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണു പോകുന്ന ചില ആളുകൾ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിഅമതാനി മഖ്ബൂനുൻ ഫീഹിമാ കസീറുൻ മിനൻ നാസ് അസ്സിഹ വൽ ഫറാഗ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാൻ, നിഅമതാനി, രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ, മഖ്ബൂനുൻ ഫീഹിമാ കസീറുൻ മിനൻ നാസ്, ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പരാജയത്തിലാണ്. അസ്സിഹ വൽ ഫറാഗ്, ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തിന്റെ സമയം, രണ്ട് അൽ ഫറാഗ് ഒഴിവ് സമയം. ഈ രണ്ട് സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷേ ആ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നോ ഇല്ല. ആ സമയമെല്ലാം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കളികളിലാണ്. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, മുമ്പത്തെ തലപ്പന്തുകളിയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കോൽകളിയും അങ്ങനെയുള്ള കളികളൊക്കെ പോയി. ഇന്ന് എല്ലാ സമയവും കൂട്ടുകാരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കളികളാണ്. മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് കളിക്കണമെങ്കിൽ 10 ആൾ കൂടെ വരണം, അല്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പം, അല്ലേ? ഓർക്കണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറങ്ങാണോ? ഇല്ല, അല്ലേ? ഒന്ന് കളിക്കണമെങ്കിൽ, തലപ്പന്ത് കളിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടേ, ആള് വേണ്ട. ഇന്നിപ്പോ കളിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കാർക്കും വേണോ? വേണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കാം, ഒരൊറ്റൊരുത്തനും വേണ്ട, ഫുൾ ടൈം. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ പോലും ചില ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല വാട്സപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? രണ്ട് പേരിലും വരെയുള്ള കളിയാണ്. ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലുന്ന കാലം, ഇല്ലേ? നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചു. അസ്സിഹ വൽ ഫറാഗ്, ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പൊൻചന്താമര പൂച്ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ റിസാലത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ലോകം കേട്ട ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ വാചകം, ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനം, നിഅമതാനി, രണ്ടനുഗ്രഹം, മഖ്ബൂലുൻ ഫീഹിമാ കസീറുൻ മിനന്നാസ്, മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ആ അനുഗ്രഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. അസ്സഹ, ഒന്ന് ആരോഗ്യം, വൽ ഫറാഗ്, രണ്ട് ഒഴിവ് സമയമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്ര സുന്ദരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്ന സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞു, വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു. കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര സമയമായി ഇങ്ങനെ പോയല്ലോ. എടാ, നീ അന്നൊരു വർത്തമാനം അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. ലോകത്തിന്റെ നായകൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, കലിമത്താനി ഖഫീഫത്താനി അലൽ ലിസാൻ ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. നന്മകളുടെ കൂമ്പാരം കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്യുന്നതമായ ഒരു വാചകം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കലിമത്താനി ഖഫീഫത്താനി അലൽ ലിസാൻ. ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാരനും റീചാർജിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാതെ, ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ നിന്റെ നാവിന് വളരെ ലളിതമായ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ, ഖഫീഫത്താനി അലൽ ലിസാൻ ثقيلتان في الميزان, നിന്റെ നന്മകൾ തൂക്കുന്ന ത്രാസിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന രണ്ട് വാചകം, ഹബീബത്താനി ഇലർ റഹ്മാൻ, പരമകാരുണികനായ അല്ലാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വർത്തമാനം. ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചോളി എന്നാ പറയാ അല്ലേ? നിനക്ക് 10 ലൈക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു, ഒരു 1000 റിയാൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലേ? സാധാരണ കഥ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലൈക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വന്നൊരു കഥ വൃത്തം പറയാത്ത. പിന്നെ ഒരാള് ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ആ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട ആള് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക്, എൻ്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ചോളാം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ കഥ അതാ. ഈ ലൈക്കാണ്, ഇതാണ് സ്നേഹം, ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരതും ഒരു ലൈക്ക് കിട്ടുക. എന്നാലോ ഹബീബത്താനി ഇലർ റഹ്മാൻ, പരമകാരുണികനായ അല്ലാഹുവിനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വാചകങ്ങളാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം. പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ ഇന്ന് 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ആൾ എത്ര ഉണ്ടാവും? ആരും കൈവക്കല്ലേ? ഇന്ന് 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ആളുകൾ എത്രയും? പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഒക്കെ 100-ലധികം പ്രാവശ്യം. ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയാൻ പറ്റുന്നവർ അല്ലേ? കൂടുതൽ ആളുകൾ കടയിൽ ഇരിക്കുന്നവരല്ലേ? അല്ലേ? കൂടുതൽ ആളുകൾ കടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹനത്തിൽ പിന്നെ പോന്ന ആളുകൾ. എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത്? ഇത് പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിയാണ്. അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇതെന്താ, അതാ 100 കണക്കിന് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം. ഇതെന്താ പഠിച്ചു, ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കണോ? എല്ലാ ദിവസവും സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അൽഅദീം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ? അതെ, അതിന്റെ പ്രതിഫലക്കാണ്. അല്ലാഹ് ഇത്രയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും അതെന്നെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നേനെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തേ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു? ഒരു വാചകം കൂടി അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുണർത്തുകയാണ്. നിധി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്ത് പറയും? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബേജാറാവണ എന്നെ ഒരു 10 റിയാൽ കൂടുതൽ കിട്ടാനാ. അപ്പോഴങ്ങൾ നിധി വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു.
ചാടി വീഴൂലേ നമ്മൾ? വീഴും. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു നിധി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കണോ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിയ ആയുസ്സിനിടക്ക് സ്വർഗത്തിലെ വമ്പിച്ച നിധി ശേഖരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കണോ? പറഞ്ഞോ, ചൊല്ലിക്കോ, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, കൻസും മിൻ കുനൂസിൽ ജന്നാ, സ്വർഗത്തിലെ നിധി കുംഭങ്ങളിലെ നിധിയാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. എന്തേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോ? ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈ നിധി ശേഖരിക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ കഴിഞ്ഞു? അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ റണ്ണിങ് ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് പറയാ, തമാശകൾ, ആ കളി, ആ വിനോദത്തിലൂടെ ഓടിപ്പോകുമ്പോ അതിന്റെ ആ സ്വർണ്ണക്കാശ് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആണ് വേണ്ടത്. ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ട എന്തൊരു പ്രയാസാണ്. അതേ സമയത്ത് നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ നിധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പരലോകത്തെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സുന്ദരമായ മേഖലകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു തയ്യാർ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത്തരം ചിന്തകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഭൗതികത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വല്ലാത്ത ടെൻഷനാണ്. അല്ലേ? അവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം, ആകെ ഒരു ബേജാറിൽ ഇങ്ങനെ ഓടാണ്. പക്ഷെ ആ ബേജാറുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഏകാന്ത പതികനെ പോലെ ജീവിതം നയിച്ച ലോകത്തിന്റെ നായകൻ സയ്യിദുനാ വ ഹബീബുനാ വ ഖുർറത്തു അയ്യുനിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എത്ര നന്മ കിട്ടും? എത്ര നന്മ കിട്ടും? 10 നന്മ കിട്ടും എന്ന് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കാം. ഒരു സ്വലാത്തിന് 10 നന്മകൾ. അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ കുറവാണെന്നാ പറയുന്നത്. സാധാരണ പറയാണ് മുജാഹിദുകളാണ് ഓല് സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. പേര് കേൾക്കുമ്പോ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്ക ചെല്ലാത്തോണ്ടാണ് ആളുകളെ പറയണത്. ചെല്ലാത്ത ആളുകളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഒരു സ്വലാത്തിന് 10 നന്മകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത്. ഒരു ദിവസം 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 100 സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ അതിനൊരു പാഴ്സൽ സർവീസിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചില ആളുകൾ കോടി സ്വലാത്ത് സമർപ്പണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ പൈസ തട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചില താല്പര്യങ്ങൾക്കും ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളിയാണ്. നമ്മൾ പറയണതല്ല, പരലോകത്തെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചെയ്തു വെക്കേണ്ടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയ മേഖലകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിടന്നുറങ്ങിയത് ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മടഞ്ഞ ഒരു പായയുടെ പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങി ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കണ്ട സ്വഹാബികൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം. അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, നബിയേ, റോമയും കിസ്റയും കൈസറുമെല്ലാം അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർ സുഖലോലുപരായി ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഓ പ്രവാചക, അങ്ങിങ്ങനെ പ്രയാസകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയുമോ? മാലീ വലിദ്ദുനിയാ,
എനിക്കും ദുനിയാവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണ്? ഞാനൊരു ഏകാന്ത പതികനെ പോലെയല്ലേ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചിട്ട് പിന്നെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെയല്ലേ ഞാനെന്ന് ചോദിച്ചു ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പ്രവാചകനെ കണ്ട് ശീലിച്ച, ആ പ്രവാചകനെ കണ്ട് പഠിച്ച സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിയെടുക്കലായിരുന്നു അവർ. നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ജീവിതം നയിച്ച ആളുകളാണ് സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുന്നിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പുൽകിയ സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ജീവിതത്തെ വല്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളുകൾ. മഹാനായ അമ്മാർ, മഹാനായ യാസിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളാണവർ. യാസിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം കണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചോദ്യം, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പ്രയാസം കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മുഖം തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വർത്തമാനം എന്തായിരുന്നു അറിയുമോ? സ്വബ്രൻ, ക്ഷമിക്കൂ. ആല യാസിർ, യാസിർ കുടുംബമേ ക്ഷമിച്ചോളൂ. ഫഇന്ന മൗഇദകുമുൽ ജന്ന, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. കാരണം നാളെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് പ്രയാസം? അതൊന്നും ഒരു വിഷമം തന്നെയായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മഹദിയായ സുമയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ മഹദിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ വല്ലാതെ പീഡനമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വിളിയടി ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലാഹ് 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 എന്നും മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്തിനാണെന്നറിയോ? പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അവിടെ രക്ഷപ്പെടും, ഇവിടെ പ്രയാസം സഹിച്ചാലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ. നമ്മളൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ പോയില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരാ പോകാനുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരാ പോകാനില്ല? അള്ളാന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന്, അം ഹസിബ്തും അൻ തദ്ഖുലുൽ ജന്ന വലമ്മാ യഅതികും മസലുൽ ലദീന ഖലൗ മിൻ ഖബ്ലികും മസ്സതുഹുമുൽ ബഅസാഉ വദ്ദറാഉ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യം, അം ഹസിബ്തും അൻ തദ്ഖുലുൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കുകയാണോ? നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല. ഉടൻ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൊട്ടടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? വലമ്മാ യഅതികും മസലുൽ ലദീന ഖലൗ മിൻ ഖബ്ലികും, നിങ്ങളുടെ പൂർവികർക്ക് വന്നതുപോലത്തത് വരാതെ, നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ, മസ്സതുഹുമുൽ ബഅസാഉ വദ്ദറാ, അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ പിടിപെടുകയുണ്ടായി, വിഷമങ്ങൾ അവരെ പിടികൂടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും
തീച്ചൂളയിലൂടെ അവർ കടന്നുപോയി. എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ? വസുൽസിലൂ, അവർ വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഹത്താ യഖൂല റസൂലു വല്ലദീന ആമനൂ മഅഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും കൂടെയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവർ പറഞ്ഞു പോയി, ചോദിച്ചു പോയി, മതാ നസ്റുല്ലാഹ്, എപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ഇനി കിട്ടുക? ആ നിലക്കവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പ്രയാസപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അങ്ങനത്തെ വല്ല പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ടെൻഷനും നമുക്കില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വേറൊരു പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ പിടികൂടിയിട്ടില്ല. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി, സമാധാനം നൽകി, എല്ലാം നൽകി. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ പരലോകത്തെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രയാസം സഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ നാളെയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഒന്ന്, കറകളഞ്ഞ വിശ്വാസം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വാസം, പ്യുവറായ വിശ്വാസം, യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത വിശ്വാസം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആശയം അതാണ്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലുള്ള കൃത്യമായ വിശ്വാസം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 2-ാം അധ്യായം സൂറ അൽ ബഖറ, അതിന്റെ തുടക്കം അലിഫ് ലാം മീം ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നു. ആ വാചകങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസവും പ്രവർത്തനങ്ങളുമുള്ള ആളുകളാണ് വിജയം വരിച്ച ആളുകൾ, നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നറിയോ? അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലച്ച വലയാത്ത വിശ്വാസം. സ്വർഗം കണ്ടിക്കണോ ആരെങ്കിലും? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? അല്ലേ? ഉണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല, ആ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖാനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ചു. നരകം വിശ്വസിക്കണില്ലേ? അല്ലേ? നരകത്തിന്റെ അഗ്നിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചോ? നരകത്തിന്റെ അഗ്നി എത്രയാണ് നരകത്തിന്റെ അഗ്നി? ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ 70 ഇരട്ടി എന്നാ പറയാ. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ 70 ഇരട്ടി. മനുഷ്യനെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ തോത് എത്രയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ചൂടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവതരമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു തണുപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ചൂടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ശരി, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ തോത് എത്രയാണ്? എന്താ പെങ്ങളും ഉണ്ടാത്തത്? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നി എത്രയാണ്? ഒരു 100-150 ഒക്കെ പറയല്ലേ നമ്മള്? അല്ല, 2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി. 2000 അല്ലെങ്കിൽ 2000ന്റെ മേലെ. അതെന്താ? മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലോഹം ഉരുക്കി, അലൂമിനിയം അതുപോലെ ഇരുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ, അവന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, ദ്രവരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി 2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അല്പം മുന്നോട്ട് പോയാൽ ബഹ്റൈൻ പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് അതിന്റെ റഫ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം
ഒരു അലൂമിനിയം കമ്പനി. അലൂമിനിയം ഉരുക്കിയിട്ട് കട്ടകളാക്കി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ, ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. ആ അഗ്നിയുടെ വലിപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ അതിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനം കേട്ട അപ്പോഴാണ് നരകത്തിന്റെ ചൂട് തിരിച്ചറിയാം. ആ അച്ചിലൂടെ ഈ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അലൂമിനിയം ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അതിങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകാണ്. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് തെറ്റിയായില്ല, ഒന്ന് ഇളകിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഡ്രോപ്പ്, only one drop പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു. അത് തെറിച്ചു വന്നത് ഈ സഹോദരന്റെ കാലിലേക്കാണ് വീണത്. അവരുപയോഗിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി ഷൂ, ആ സേഫ്റ്റി ഷൂവിന്റെ പുറത്താണ് ആ തുള്ളി വീണത്. സേഫ്റ്റി ഷൂവിനെ തകർത്ത് അയാളുടെ കാലിന്റെ എല്ലുകളെയും തകർത്ത് നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഖലാസ്. ആ സഹോദരനെ കാല് കാണിച്ചു, ഒരു തുള്ളി വീണതാണ്, പുറത്തേക്ക് പോയി. അതിന്റെ ഒരു 70 ഇരട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പ്രയോഗം അതാണ്. കുല്ലമാ നദിജത് ജുലൂദുഹും ബദൽനാഹും ജുലൂദൽ ഗൈറ. ഓരോ പ്രാവശ്യം തൊലി കരിയുമ്പോഴും വീണ്ടും പുതിയത് കൊടുക്കും അവർക്ക് ശിക്ഷ ആസ്വദിക്കാൻ. അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്കാർക്കും സംശയം വന്നോ? സംശയം വരില്ല. കാരണം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ. ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നവൻ, ഇന്ന് വരെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടതിന്റെയും പ്രവാചകന്റെ വാചകത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ആ വിശ്വാസത്തിൽ കലർപ്പ് വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആരെങ്കിലും ചെവിക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വലിക്കുമ്പോഴേക്ക് തകർന്നു പോകാനുള്ള വിശ്വാസമല്ല. അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം, കരുത്തുറ്റ വിശ്വാസം. ആ കരുത്തുറ്റ വിശ്വാസം ആർ നേടിയെടുത്തുവോ അവർ മാത്രമാണ് ഉലൈക അലാ ഹുദം മിർ റബ്ബിഹിം വഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ. അവരാണ് സന്മാർഗചാരികൾ, അവരാണ് വിജയം വരിക്കുന്ന ആളുകൾ, നാളെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരാണ്. ഈ തനതായ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ, കൃത്യമായ യാതൊരു വക്രതയുമില്ലാത്ത, കലർപ്പില്ലാത്ത ശക്തമായ വിശ്വാസം, ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആളുകളാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുക. ഒന്നാമതായി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന പാഠാണ്. ഒന്നാമതായി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന പാഠാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മള് സ്വാഗത സംസാരത്തിൽ, പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയ കഥ പറഞ്ഞു. അപ്പോ കാക്കത്തൊള്ളായിരം, അങ്ങനെ 1000 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സംഘടനകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. ശരി തന്നെയാണ്, ധാരാളം മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതി, എത്രയധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയധികം സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ വിശ്വാസവും കർമ്മവും എവിടെയുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കലും മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യങ്ങളോട് പറയട്ടെ. സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറെ പൈസ, അയാൾക്കൊരു നല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങണം. പലരോടും അന്വേഷിച്ചു. ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നല്ല പരിപാടി ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ബോറെടുത്തും പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ശരിക്കും ചിലവാകും. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങൾ, വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു മറ്റേത്. ഇങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു. ഓമ്പടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പരിപാടിക്കും ഇല്ല, എന്റെ പൈസ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാരെങ്കിലും പറയോ? പറയില്ല. ഓൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആലോചിക്കും, പലരോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിച്ച് അവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യും, സെലക്ട് ചെയ്യും, കണ്ടെത്തും, മുന്നോട്ട് പോകും. അല്ലേ?
എന്നാ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു 10 സംഘടന ഇവിടെ നോക്കുക. ഒരുത്തങ്ങനെ നോക്കാണ്, ഇവരും പറയുന്നുണ്ട്, ഓനും പറയണം, മറ്റോനും പറയണം, ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ഇവന് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല, ദുനിയാവിലെ കാര്യം മാത്രമേ ഓന് ചിന്തയുള്ളൂ. ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക്, ഇറങ്ങ്, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, പഠിച്ചു നോക്ക്, ഒന്ന് മനനം ചെയ്ത് നോക്ക്. കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം. വക്രതയില്ലാത്ത, കലർപ്പില്ലാത്ത ശക്തമായ വിശ്വാസം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ആരും തയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പഠിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വാസം ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ ഉള്ളത്, അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. ഇനി മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ഏറ്റവും നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവൻ ആരോ, ആ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ. അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. എന്താണ് ഈ സ്വാലിഹായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എല്ലാരും പറയും സുഹൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? നാളെ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടും, അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും സുഹൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ? എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ശരിയായ നന്മ, നല്ല പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ. ഒന്ന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കർമ്മം അത് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതാവണം. അതും ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള സാലിഹായ കർമ്മ. ശ്രദ്ധിച്ചാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. അസ്വലാ, നമസ്കാരം. ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം എന്താ? ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം എന്താ? നമസ്കാരം. ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം നിസ്കാരം. ആ നമസ്കാരം ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഫർള് നിസ്കരിക്കുന്നു, സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, രാത്രിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും 50 വഖത്ത് നമസ്കാരം, 50 റക്അത്ത് നമസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. 50 റക്അത്ത് നിർവഹിക്കും എല്ലാ ദിവസവും. ഉറങ്ങിയാലും കൊള്ളാം, ഉറങ്ങിയില്ലേലും കൊള്ളാം, ഞാൻ ചെയ്യും എന്നൊരാൾ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഈ നമസ്കാരം ശരിക്ക് പുണ്യകർമ്മമാണോ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം? ആണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടത് പുണ്യകർമ്മമായില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പുണ്യകർമ്മമാകാതെ വന്നത്? നിസ്കാരം മോശമായതുകൊണ്ടാണോ? ആണോ? അതിൽ ഓതിയ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തുകളും മോശമായതുകൊണ്ടാണോ? അതൊന്നും മോശമല്ല, ഒക്കെ നല്ലല്ലേ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൃത്യമായി ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്തു പോരും എന്നത് മാതൃകയാക്കി കാണിച്ചു തരേണ്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അത് ബിദ്അത്ത് മദ്മൂമ, ഏറ്റവും മോശമായ ദുരാചാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അത് പെടുക. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ശഅബാൻ 15 അന്ന് രാത്രി ചില ആളുകൾ 100 റക്അത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കലുണ്ട്. സ്വലാത്തുർ റഗായിബ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. സ്വലാത്തുർ റഗായിബ് 100 റക്അത്ത് നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞു? 50 പറഞ്ഞു, 100 പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 100 റക്അത്ത് നമസ്കാരം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ശഅബാൻ 15 രാത്രിയിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പണ്ഡിത ലോകത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ആചാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം? അവരതിനെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നമസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് പെടുന്നില്ല. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് മനസ്സിലാക്കണം, ഞാനൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ
ആ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ചു തന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അതേ സ്വഹാബത്തിനോട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ വർത്തമാനം അതാണ്. ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കുന്ന, അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നയാള് ഞാനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയും. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്റെ ചര്യ അവഗണിച്ചാൽ അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവൻ അല്ല. അപ്പൊ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുകയില്ല. കുറെ ചെയ്താൽ അത് പുണ്യകർമ്മമാവണമെന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഖുൽ ഹൽ നുനബ്ബിഉകും ബിൽ അഖ്സരീന അഅമാലാ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. സൂറത്ത് കഹ്ഫിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഖുൽ നബിയേ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഹൽ നുനബ്ബിഉകും ബിൽ അഖ്സരീന അഅമാലാ, കർമ്മങ്ങളാൽ വൃഥാവിലായി പോയ ആളുകളെ കുറിച്ച് നാം നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകട്ടെ, നിങ്ങളോട് നാം വിവരം അറിയിക്കട്ടെ. ആരാണവർ? അല്ലദീന ضل സഅയ്യുഹും ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ, ഐഹിക ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ വൃഥാവിലാക്കി കളഞ്ഞ ആളുകളാണ്. യഹ്സബൂന അന്നഹും യുഹ്സിനൂന സുൻആ, അവർ വിചാരിക്കുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നന്മകളാണ്, നന്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതിഫലവുമില്ലാത്ത തിന്മകളുടെ കൂട്ടത്തിലായി പോകും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാണ്, അവർ വൃഥാവിലായി പോയ, നഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് നിർത്തുകയാണ്, നാളെയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വാസവും അമലു സാലിഹാത്തും. അത് രണ്ടും നമുക്കൊരു മാതൃകയായി അല്ലാഹു അയച്ച മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലാവണം. ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ അമലു സാലിഹാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടും എന്ന ആളുകൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നാണ് നബിദിനാഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട കുറെ ചാട്ടിക്കളിക്കലും ചാടലും തുള്ളലും ഒക്കെയായി കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ സംശയം അതിനുണ്ട്. അതെങ്ങനെ തെറ്റാകുക? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു ഖൈർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിലെങ്ങനെ തിന്മ വരിക എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നന്മ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്ന പ്രവാചകനാണ്. ആ നന്മയുടെ എല്ലാ മേഖലകളും കാണിച്ചു. എത്രത്തോളം അറിയും? വഴിയിൽ ഒരു ഉപദ്രവ വസ്തു, നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഉപദ്രവ വസ്തു കിടന്നാൽ അത് നീക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുണ്യമാണ്, അല്ലേ? മാത്രമല്ല അത് ഈമാനിന്റെ 70 ചില്ലുവാനം ശാഖയിൽ ഒന്നാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും ലളിതമായ മറ്റൊന്ന് പറയാം. നടന്നു വരുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ തന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു, ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. അത്തബസ്സുമു സദഖ, ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു, അത് സദഖയാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായ വിഷയങ്ങൾ വരെ പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ളാഹ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഇന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലൈലത്തുൽ ഖദറിനേക്കാളും അതുപോലെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിനേക്കാളും ഉന്നതമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ആഘോഷം എന്തേ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല? എന്തേ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്നില്ല? എന്തേ മുൻഗാമികൾ ആരും ഈ നന്മയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വന്നില്ല? അപ്പോ അത് നന്മയല്ല, അത് സുഹൃത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലല്ല. പിൽക്കാലത്ത് കടന്നു വന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ദുരാചാരമാണ് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ശക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചില ആളുകൾ, പക്ഷപാതത്തിന്റെ തിമിരം ബാധിച്ച ആളുകളൊക്കെ അതിനെ നന്മയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ മുൻഗാമികളിലും പിൻഗാമികളിലും ചില ആളുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന, നന്മകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖവിലക്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നന്മകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാം,
നാളെയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് കൃത്യമായ വിശ്വാസവും കർമ്മങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവണം. ആ റൂട്ടിലായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.